everybody. You are welcome to Janam YouTube channel. So we are going to start our next topic, that is dynamics. Okay, dynamics. In this topic, we will study about the introduction to the dynamics and then about the inertia, which is very important that you will not understand as easily. And we will study about the types of inertia, that is inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. Are you clear? So before starting this dynamics of class 11, I want to recall about the kinematics of or that previous lesson, which is kinematics. Actually, we have studied in kinematics that the kinematics is the study of the motion of any object or body. Okay, when it is in motion. Yes, when it is in motion, then the study of that object. Yes, that is called a kinematics. But in dynamics is that when any object are in motion, if we studied about its causes also, okay, the causes of motion of any object, then that is the dynamics. But in kinematics we studied about only the motion of an object regardless about its causes. Is it? We didn't study about the causes of any object in kinematics, but in dynamics we studies about both about the motion of a body as well as the causes or the reason why that body is motion, or about the force. Yes, how much force we exert on our bodies and it constant motion. Yes, that all the things we will study in dynamics. So welcome to my channel, it's me Janam. So आज हामीले डाइनामिक्स को पार्टमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डाइनामिक्स भनेको के हो त, कुनै पनि अब्जेक्टहरु यदि मोसनमा हिँडिरहेको छ भने हो, कुनै पनि अब्जेक्ट मोसनमा हिँडिरहेको छ भने त्यो अब्जेक्ट किन मोसनमा हिँड्यो, why that object in motion. Yes, why that object in motion, हैन, किन मोसनमा हिँड्छ त, पार्टिकुलर फोर्स, कुनै फोर्स लगाइन्छ अनि त मोसनमा हिँड्छ नि, हैन हो, त्यो फोर्सको पनि स्टडी गरिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ त, डाइनामिक्स भनिन्छ. जस्तै यो मार्कल भयो, मार्कललाई मैले यसरी लगिरहेको छु, ठीक छ, मार्कललाई मैले यसरी गरे भने त यो मैले हातले त यो मार्कललाई फोर्स लगाइरहेको छु नि त यतापट्टि जान, हैन, मैले यो हातले मार्कललाई के गर्छु, फोर्स लगाएको छु अनि त यो मार्कल यता जाँदैछ नि हो. भनेपछि मैले यो फोर्स लगाएको पनि स्टडी गरिन्छ भने हो, मोसन मात्र नभएर यो मार्कल थाहा छ मोसनमा छ, तर यो मोसनमा हुँदा हुँदै यसलाई मोसनमा कसरी, कुन फोर्स लगाएर अथवा कति फोर्स लगाएर मैले यसलाई मोसनमा लगे, अथवा यसको कजेस, यो मोसनमा किन भयो, यसको कजेसलाई स्टडी गरिन्छ भने त्यो के हो त, डाइनामिक्स हो. वेयरएज हामीले काइनेमेटिक्समा के गर्छ भने, काइनेमेटिक्स त कुनै पनि अब्जेक्ट मोसनमा छ भने त्यसको मोसनमा भएको बडीको स्टडी गरिन्छ भने त्यसलाई काइनेमेटिक्स. वेयरएज डाइनामिक्स भनेको चाहिँ मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि यसको दुईटै हुन्छ क्या, मोसनमा भएको पनि स्टडी गरिन्छ एज वेल एज यो किन मोसनमा भयो, हैन, यसको रिजन के हो, त्यो दुईटै स्टडी गरिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ त, डाइनामिक्स भन्छ. डाइनामिक्स भन्छ है, डाइनामिक्स. सो यहाँ लेखिहालेछ, डाइनामिक्स इज द ब्रान्च अफ मेकानिक्स that deal with the motion of object taking into consideration the cases of their motion. ठीक छ, भनेको डाइनामिक्स भनेको इट इज द स्टडी अफ मोशन अफ अ बडी by considering the causes of its motion. क्या मोसन किन भयो त, मोसनमा किन आयो कुनै पनि अब्जेक्ट, त्यसलाई कन्सिडर गरेर कुनै पनि मोसन कुनै पनि अब्जेक्टको के त स्टडी गरिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ त, डाइनामिक्स भनिन्छ. ठीक छ, डाइनामिक्सको कन्सेप्ट भनेको यति नै हो. अब अर्को छ डाइनामिक्सदेखि अर्को कुरा आउँछ एकैचोटी इनर्शिया आउँछ, which is little bit deep and vast topic. Not that much also, because we have studied this topic from our lower level classes, that is 8 from 9 class, I think so, 9, 10, 11. Yes, 9 9, 10 we have already studied about the inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. As you know that we have studied this inertia in our lower classes, but we memorize only the definition, what is inertia of rest, what is inertia of motion. Yes, I don't think this inertia of direction is in the class 9 and 10, because I haven't studied, I have seen in class 11. So अब हामी यसको बारेमा, इनर्शियाको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ. अब एक्चुअली इनर्शिया भनेको के हो त, इनर्शिया भनेको नि सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि इट इज द इनएबिलिटी हो क्या. कुनै पनि बडी, हैन, कुनै पनि बडीले आफ्नो स्टेट हो, कि त त्यो रेस्टमा छ कि त त्यो मोसनमा छ भने त्यो आफ्नो स्टेटलाई जब त्यसले चेन्ज गर्न सक्दैन नि, आफ्नै इन्टरनल एनर्जी युज गरेर अथवा आफ्नो इन्टरनल फोर्स युज गरेर त्यसले यति आफ्नो स्टेट चेन्ज गर्न सकेन अरे. सपोज सुरुमा थियो त्यो रेस्टमा, रेस्टबाट यदि मोसनमा आउन सकेन भने, ठीक छ, रेस्टमा थियो सुरुमा, तर यदि त्यो मोसनमा आउन सकेन भने त्यो इनएबिलिटीलाई के भन्छ त, इनर्शिया भन्छ क्या. कुरो बुझिन्छ हैन. अनि
ओके सरी फर द्याट यहाँ एउटा के स्पिकरले पुरै बजाउँदै थियो रोडमा है सो आई जस्ट पज द भिडियो सो हामी के भन्दैछौँ भने इनर्सिया भनेको के हो त इनर्सिया भनेको एउटा इनएबिलिटी हो अफ अ बडी हैन त्यसले त के गर्छ भन्दाखेरि अब जस्तै एउटा यो मेरो एउटा मार्कल छ यो मार्कललाई मैले जबसम्म एक्सटर्नल फोर्स लगाउँदिनँ तबसम्म यो के त केमा आउँदैन त यो तबसम्म यो के त यो मोसनमा आउँदैन जबसम्म मैले यसलाई नि एक्सटर्नल फोर्स लगाउँदिनँ नि जबसम्म मैले यसलाई यसरी ढेकाल्दिनँ तबसम्म मोसनमा आउँछ आउँदैन अथवा जबसम्म यो मार्करलाई मैले एक्सटर्नल फोर्स लगाउँदैन तबसम्म यो मोसनमा आउँदैन तर यसले इन्टरनल फोर्स युज गरेर पनि यो मोसनमा आउन सक्दैन भनेपछि यो यदि मोसनमा आउन सक्दैन भने आफै इटसेल्फ आउन सक्दैन भने त्यसलाई इनर्सिया भनिन्छ ठीक छ कुनै पनि अब्जेक्ट अथवा कुनै पनि अब्जेक्ट त्यसको सर्टेन मास छ र यदि त्यो आफ्नो इन्टरनल बडीमा एनर्जी अथवा फोर्स लगाएर हैन आफ्नो के त भन्दाखेरि मोसनमा आउन सक्दैन अथवा मोसनदेखि रेस्टमा जान सक्दैन अथवा रेस्टदेखि मोसनमा आउन सक्दैन भने त्यस्तो खालको इनएबिलिटीलाई के भन्छ त इनर्सिया भनिन्छ ठीक छ इनर्सिया भनिन्छ अर यु क्यान अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इनर्सिया इज द मैले डेफिनेसन लेखेको छ सुरुमा इनर्सिया भनेको द प्रोपर्टी अफ अ बडी इट इज द प्रोपर्टी अफ अ बडी है इट इज द प्रोपर्टी अफ अ बडी बाई विच इट क्यानट itself change its state of rest or uniform motion in a straight line okay that is called inertia भनेको inertia is the property of a body है and that could not change its state of rest to motion or motion to rest by itself okay by itself that type of property of a body is called inertia is it correct okay अब let me start about the inertia of rest okay अब inertia of rest भनेको के हो यहाँ यो पनि लेखेको छ मैले inertia is the inability of a body to change its original state by itself ठीक छ this is the inertia okay let me rub this one so अब आउँछ inertia of के अरे rest अब यहाँ हेरे त inertia of rest भनेको के हो भने नि my dear student inertia of rest भनेको नि कुनै पनि अब्जेक्टहरु ठीक छ कुनै पनि अब्जेक्टहरु जबसम्म त्यो रेस्टमा हुन्छ नि रेस्टमा हुँदा हुँदै यदि त्यो आफै हो if it could not come into the motion by itself then that is called inertia of rest क्या भनेको कुनै पनि अब्जेक्ट छ हैन त्यसलाई जबसम्म हामीले एक्सटर्नल फोर्स लगाउँदैनौं तबसम्म त मोसनमा त आउँदै आएन रेस्टमा छ भने र अब inertia of rest भनेको के हो भन्दाखेरि it is the inability of an object or any certain or any bodies है it is the inability of any bodies है to come into motion when it is in rest by itself क्या हो के भने मैले कुनै पनि अब्जेक्ट यदि रेस्टमा छ भने त्यो यदि मोसनमा आउन सक्दैन भने आफै यदि मोसनमा आउन सक्दैन भने त्यो इनएबिलिटी अथवा त्यो के त त्यो आफ्नो रेस्टमा भएको स्टेटलाई यदि त्यसले चेन्ज गर्न सक्दैन भने त्यस्तो खालको प्रोपर्टीलाई के भन्छ भन्दाखेरि इनर्सिया अफ रेस्ट भनिन्छ के भन्छ अरे इनर्सिया अफ रेस्ट भनिन्छ जस्तै अब एक्जाम्पल दिउँ एउटा जस्तै एक्जाम्पलको लागि नि जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा के लेख्छु भन्दाखेरि मार्कर लेख्छु र अर्को के लेख्छु भन्दाखेरि एउटा पेपर लेख्छु है जस्तै मैले यो जुन यो मार्कर छ मैले यसलाई पेपरमा राखे ठीक छ मार्कर छ कहाँ राखे पेपरमा राखे अब मलाई भन त यो मार्कर अहिले केमा छ रेस्टमा छ अभियसली रेस्टमा छ पेपर पनि रेस्टमा छ तर जब यो मार्कर रेस्टमा हुन्छ नि यतिखेर मैले यदि यो पेपरलाई नि सर्टेन फोर्स लगाएर यसरी ताने अरे सपोज अहिले यो केमा छ अरे मार्कर रेस्टमा छ मार्कर के छ अरे अहिले मार्कर रेस्टमा छ अब रेस्टमा हुँदाखेरि मैले यदि यो पेपरलाई यसरी ताने भने त अहिले रेस्टमै आयो क्या आयो नि यसलाई भन्छ इनर्सिया अफ रेस्ट क्या भन्न खोजेको जब मैले यो मार्कलाई ताने तब के भयो भन्दाखेरि यो मार्क रेस्टमै रहन खोज्यो क्या के गरेर यो रेस्टमै रहन खोज्यो मोसनमा आउन सकेन हो कि न मोसनमा आउन सक्यो त सकेन नि जबसम्म म यो मार्कलाई चाहिँ यही मार्कलाई क्या जबसम्म यो मार्कलाई चाहिँ म एक्सटर्नल फोर्स लगाउँदिन तबसम्म यो मोसनमै आउँदैन रेस्टमै रहन्छ हो यस्तो हालको प्रोपर्टीलाई त इनर्सिया अफ रेस्ट भन्छ क्या हेर फेरि भन्दैछु आयो मार्कल कहीँ मार्कल मोसनमा आयो आएन नि रेस्टमै रहन खोजेको छैन हो यस्तो हालको प्रोपर्टीलाई के भन्छ भन्दाखेरि इनर्सिया अफ मोसन इनर्सिया अफ रेस्ट भनिन्छ इनर्सिया अफ रेस्ट भनेको अरू केही पनि होइन नानी बाबुहरू इनर्सिया अफ रेस्ट भनेको कुनै पनि अब्जेक्टहरू यदि रेस्टमा छ भने र त्यो आफै मोसनमा आउन सक्दैन भने त्यस्तो खालको इनएबिलिटीलाई के भन्छ भन्दाखेरि इनर्सिया अफ रेस्ट भनिन्छ अब एक्जाम्पल अर्को दिन्छु जस्तै हाम्रो रुखमा हुन्छ रुखमा एप्पल जुन ब्रान्चमा एप्पल झुन्डेको हुन्छ नि ब्रान्चमा के भने मैले जस्तै यो रुख भयो यो रुख भयो अब यो रुखमा एउटा एप्पल छ अरे सपोज हो एप्पल छ अरे के छ अरे यहाँनिर एउटा एप्पल छ अरे अब यो एप्पललाई अब मैले जब ब्रान्च चाहिँ गर्छु है यो जुन हाँगा हुन्छ नि
रुखको हाँगा जब हल्लाउँछु नि तब के हुन्छ भन्दाखेरि यो रुखको हाँगा चाहिँ हल्लिन्छ, तर यो जुन एप्पल छ नि यो चाहिँ रेस्टमा रहन खोज्छ क्या, किनभने यो त अलरेडी रेस्टमै छ नि त। सम्झ न यसरी, जस्तै यो एउटा एप्पल भयो, यो एप्पल भयो, जस्तै मेरो हातमा यो एउटा एप्पल छ, अब म यो ब्रान्चलाई हल्लाउन खोज्छु, यो ब्रान्चलाई म यसरी हल्लाउन खोज्छु, सपोज यो मेरो ह्यान्ड ब्रान्च हो, यहाँ मेरो एप्पल छ, यहाँ हातमा के छ अरे मुठीमा एप्पल छ, यो ब्रान्चलाई हल्लाउन खोज्छु, ब्रान्च मात्र हल्लिन्छ क्या, ब्रान्च हल्लिन्छ, तर यही ब्रान्च हल्लेको कारणले गर्दाखेरि यो जुन एप्पल हुन्छ नि एप्पल चाहिँ अझै पनि रेस्टमै रहन खोज्छ क्या, किनभने त यो सुरुमा त रेस्टमै थियो होइन, हल्लेको थिएन, तर जब ब्रान्च हल्लाउँछौँ तर अझै पनि यो रेस्टमै रहन खोज्छ भनेको क्या। यसरी ब्रान्च त हल्लियो, ब्रान्च हल्लिन्छ, तर के त एप्पल हल्लिन खोज्दैन, भन्न खोजेको मोसनमा आउन खोज्दैन हो। अनि जब ब्रान्च हल्लिन्छ तब यो एप्पल के त भुइँमा झर्छ हो, भुइँमा झर्छ, अनि त लास्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो आफै मोसनमा आएको होइन, यसलाई हामीले ब्रान्च हल्लाएर त यो मोसनमा ल्याउन खोजेको, तर एप्पल चाहिँ केमा रहन खोज्छ त रेस्टमै रहन खोज्छ भने एप्पल चाहिँ रेस्टमै रहन खोज्छ है, फेरि एप्पल रेस्टमै रहन खोजेको, तर ब्रान्च हल्लाएर चाहिँ त्यो अर्को ब्रान्च हल्लाएर मात्र त्यो के त भुइँमा झरेको। जस्तै यस्तो भन्न बुझ न, जस्तै यो ब्रान्च भयो, एप्पल यहाँ झुलिरहेको छ, अब ब्रान्चलाई जब हल्लाउँछु म तर एप्पल त के त एप्पल त हल्न खोज्दैन, तर ब्रान्च यसरी हल्लिन्छ, तब यो के हुन्छ त ब्रान्च यसरी हल्लाउँदा यो त चुडिन्छ हो। एप्पल त के हुन्छ त एप्पल त अब ब्रान्चबाट के हुन्छ त सेपरेट हुन्छ, सेपरेट भएपछि त यहीँ रहन खोज्छ, तर ग्राभिटीले गर्दाखेरि कता झर्छ तल झर्छ, ग्राभिटीले गर्दा के हुन्छ अरे तल झर्छ हो। तर के छ भन्दाखेरि इनर्टिया अफ रेस्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टहरू रेस्टमै रहन खोज्छ, ठिक छ, रेस्टमै रहन खोज्छ। अब अर्को एउटा एक्जाम्पल दिउँ, जस्तै अब अ पर्सन स्ट्यान्डिङ अन अ बस फल ब्याकवर्ड व्हेन द बस सडनली मुभ फर इट। जस्तै अब तिमीहरू हेरे एउटा बसमा रेस्ट भएको बस अथवा बस हिँडेको छैन भने बसमा उभिरहेको छौ नि, त्यतिखेर के हुन्छ अरे जब बस हिँड्छ नि अब बस त अब जस्तै यो म सम्झिन यो रुममा अब मेरो बस भयो, यो बस हो, अब बस अहिले रेस्टमा छ, बस केमा छ अरे अहिले रेस्टमा छ। अब जब बस एकैचोटि हिँड्न खोज्छ नि, हुत्त हिँड्न खोज्छ नि, जब हिँड्न खोज्छ नि बस, तब के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो बडी के हुन्छ त अब ब्याकवर्ड यसरी फल हुन्छ। किन फल भएको भन्दाखेरि नि जब बस जस्तै यो बस भयो, जब बस अगाडि चल्छ नि मेरो बडी यहाँनिर छ, सपोज हो मेरो बडी यहाँनिर छ, मेरो बडी त यहीँ रहन खोज्छ, तर यो बस चाहिँ अगाडि गएको चाहिँ हो क्या, मेरो बडी यहीँ रहन खोज्दाखेरि चाहिँ यो बडी त यता पछाडि आएको हो, तर यो बस चाहिँ अगाडि गएको, म अगाडि गएको, म पछाडि गएको होइन, बस चाहिँ अगाडि गएको हो। सुन न म के भन्छु, बस चाहिँ अगाडि गएको हो, तर मेरो बडी त जहाँ थियो त्यहीँ नै रहन खोज्छ क्या, कुरो बुझ्यो होइन। जस्तै म यहाँनिर बसिरहेको छु, बस उता गयो, म त यहीँ रहन खोज्छु, एउटै प्लेसमा रहन खोजेकोले चाहिँ म लडेको हो क्या, यता हुत्तेको हो क्या पछाडिपट्टि, कुरो बुझ्यो होइन। यसलाई भन्छ इनर्टिया अफ रेस्ट, भनेको मेरो बडी मोसनमा आउनु खोज्दैन क्या, रेस्टमै बस्छु भनौँ हो, रेस्टमै बस्छु भने यसलाई के भन्छ अरे इनर्टिया अफ रेस्ट भन्छ। अब अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, जस्तै एउटा यो कार्पेट भयो, यसलाई मेट्दिउँ मैले, जस्तै एउटा कार्पेट यो भयो हो, यो कार्पेट भयो एउटा, अब यहाँ हेर त यसमा मेरो डस्ट पार्टिकलहरू छ, सबै डस्ट पार्टिकलहरू हो, डस्ट पार्टिकलहरू। अब म के गर्छु भन्दाखेरि जब यसलाई यसरी टक्टाउँछु कार्पेटलाई, डस्टहरू फोहोरहरू यसरी गर्छु, तब धुलो के हुन्छ भन्दाखेरि धुलो त अब के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिर निक्लन खोज्छ। अब यो कसरी भएको भन्दा नि यो धुलोहरू जुन यो डस्टहरू यहाँनिर एट्याच भएर बसेको छ नि त्यो चाहिँ रेस्टमा छ, अहिले त्यो रेस्टमै रहन खोज्छ, मौसम आउन खोज्दैन। जस्तै यो मैले एउटा के त कार्पेट भयो, यहाँनिर यस्तो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर डस्ट पार्टिकल छ, यो सम्झ कि इनिसियल हो, यो फर्स्ट सुरुमा त यहाँनिर छ अरे इनिसियल्ली है, सुरुमा चाहिँ डस्ट पार्टिकल छ अरे, र जब हामी यसलाई हिट गर्छौँ यसलाई ब्लकमा यसलाई जब हामी यसलाई के गर्छौँ त टक्टाउँछौँ बेसी ड्याङ हान्छौँ, तब के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड फेजमा यस्तो हुन्छ क्या, यो जुन हाम्रो यो डस्टहरू त्यो त यहीँ रहन्छ, तर यो जुन छ नि हाम्रो यो कार्पेट यो चाहिँ पर सरेको थियो क्या, यो चाहिँ पर सरेको हो, तर यो डस्टहरू चाहिँ यहीँ रहन्छ क्या, भनेको जुन स्टेटमा थियो जुन पोजिसनमा थियो सुरुमा त्यहीँनिर रहन खोज्छ। अनि यो डस्ट चाहिँ बाहिर आफै निक्लेको होइन, तर कार्पेट चाहिँ डस्टलाई छोडेर गएको हो क्या, डस्टलाई के त छोडेर गएको क्या, किनभने यो डस्ट त हाम्रो के त रेस्टमै रहन खोज्छ नि त, किन ड्यु टु इनर्टिया अफ रेस्ट, द्याट इज अ इनर्टिया अफ रेस्ट हो है। इनर्टिया अफ रेस्ट भनेको यति कुरा बुझ्छ कि कुनै पनि सब्सटेन्सहरू अब्जेक्टहरू यति त्यसलाई के त जबसम्म त्यसलाई एक्सटर्नल फोर्स लगाउँदैन तबसम्म त मोसनमा पनि आउँदैन, र आफै मोसनमा आउन सक्दैन भने त्यस्ता खालका भनेको सब्सटेन्स अब्जेक्टहरूलाई के भन्छ त इनर्टिया अफ रेस्ट भन्छ। अब अर्को छ इनर्टिया मोसन। अब इनर्टिया मोसन भनेको सेम यसको अपोजिट हो है, इनर्टिया मोसन भनेको सेम इनर्टिया अफ रेस्टको के हो त अपोजिट हो। लाइक अब एक्जाम्पल दिउँ न, कुनै पनि अथवा डेफिनेसन भनिदिनु सुरुमा, इनर्टिया अफ मोसन भनेको इज द इनेबिलिटी अफ एन अब्जेक्ट होइन टु कम इन्टु द रेस्ट फ्रम द मोसन, भनेको मोसनमा हिँडी छ, कुनै पनि अब्जेक्ट मोसनमा छ, जस्तै मार्कल मोसनमा छ, यसरी मार्कल केमा छ अरे मोसनमा छ, र जबसम्म यसलाई मैले एक्सटर्नल फोर्स लगाउँदिनँ तबसम्म यो रेस्टमा आउँदैन, र जबसम्म यो मार्कल मोसनमा छ
र मोसनमा हुँदा हुँदै जब यो मार्कलको आफ्नै इन्टरनल एनर्जी अथवा इन्टरनल फोर्सले अथवा यसको यो आफै इट्सेल्फ इट क्यानट कम इन्टु द रेस्ट होइन। जबसम्म मोसनमा छ आफै रेस्टमा आउन सक्दैन हो, रेस्टमा आउन सक्दैन, यसलाई कुनै एक्सटर्नल फोर्स लगाउनुपर्छ भने यस्तो खालको अब्जेक्ट जसले चाहिँ आफू मोसनमा हुँदा हुँदै रेस्टमा आउन सक्दैन भने त्यो इनएबिलिटीलाई के भन्छ त, त्यो इनएबिलिटीलाई होइन अथवा त्यो प्रोपर्टीलाई के भनिन्छ त, इनर्शिया अफ मोसन भनिन्छ, इनर्शिया अफ मोसन भनिन्छ। एक्जाम्पल दिउँ होइन के छ र, अब लाइक एक्जाम्पलमा तिमीहरूको के हुन्छ भने नि, जस्तै अब एउटा गाडी हिँडिरहेछ हो, जस्तै एउटा गाडी हिँडिरहेछ है, अब बस हिँडिरहेछ, एकदम स्पिडले हिँडिरहेछ बस, हामी म बसमा उभिरहेको छु अरे सपोज हो, म बसमा उभिरहेको छु अरे, बसमा उभिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जब गाडी स्पिड हिँडिरहेको हुन्छ त्यतिखेर मेरो बडी पनि बस सँगसँगै बसकै मोसनमा हुन्छ नि त, मेरो बडी पनि बसकै मोसनमा हुन्छ, किनभने म त बसभित्र छु। अनि जब गाडी छ्याप्पै ब्रेक लाउँछ हो, तब गाडी त रेस्टमा आयो, ढ्याङ्ग रेस्टमा आयो, तर मेरो बडी के हुन्छ भने मोसनै हुन खोज्छ अझै पनि, किनभने मेरो बडी त बससँगै हिँडिरहेको थियो नि त, बसकै मोसनसँग के हुन्थ्यो भन्दाखेरि बसकै मोसनसँग अहिले के त पुरै गइरहेको थियो, पुरै गइरहेको थियो बसकै मोसनसँग। तर सडनली जब बसले ब्रेक एप्लाई गर्छ ओके, एट अ टाइम के हुन्छ भने मेरो बडी चाहिँ उता हुत्तिन खोज्छ क्या अगाडि, किन हुत्तिन खोज्छ भन्दाखेरि मेरो बडी त केमा थियो है, मोसनमा थियो, मोसनमा हुँदाखेरि ठ्याप्पै ब्रेक लगाएपछि त मेरो बडी के हुन्छ भने अझै पनि मोसनमा नखोज्छ क्या, अझै पनि मोसनमा जान खोज्छ। अब जब ब्रेक छ्यापा लाग्छ मेरो बडी चाहिँ उतापट्टि जान खोज्छ क्या। त्यो भनेको त के भन्दाखेरि बस चाहिँ जब यो के हो, बस यस्तो हुन्छ ओके, यो बस भयो, म यहाँनिर थिएँ सपोज सुरुमा हो, म यहाँनिर थिएँ। अब के हुन्छ भने जब बसले ब्रेक एप्लाई गर्छ हो, जब के लाग्छ अरे ब्रेक एप्लाई गर्छ, तब के हुन्छ भन्दाखेरि अब म त यता हुत्तिन्छु क्या, किनभने मेरो त अघि सुरुमा त बसकै डाइरेक्सनमा मेरो बडी गइरहेको थियो। अब जब ब्रेक लगाइन्छ, ब्रेक लगाउँदाखेरि म त यता हुत्तिन्छु हो, म यहाँ सुरुमा यहाँनिर थिएँ, अब यहाँ पुग्छु क्या हुत्तेर, किनभने बसले रोकेको म चाहिँ हुत्तेको हो क्या, हुत्तेको हो क्या, अगाडि सट्ट उता फर्केको, अगाडि के त यसरी हुत्तेको हो क्या, अगाडि बुझेन, अगाडि जम्पिङ टाइपको भन्न खोजौँ न हो, अगाडि जान खोजेको के बुझ्यो भन्दाखेरि यहाँनिर इनर्शिया मोसन भनेको कुनै पनि अब्जेक्टहरू यदि मोसनमा छ भने हो, मोसनमा हुँदा हुँदै पनि रेस्टमा आउन सक्दैन भने त्यस्तो खालको इनएबिलिटीलाई के भन्छ त, इनर्शिया अफ के भन्छ त, मोसन भनिन्छ। ठिक छ। अब अर्को एक्जाम्पल के भन्दाखेरि लाइक बसकै एक्जाम्पल दिउँ एउटा, अब हेर बसको एक्जाम्पलमा के हुन्छ भने अर्को एउटा, जस्तै बस कुदिरहेको छ, बसबाट हाम फाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बसको कुदिरहेको बसबाट हाम फाल्दाखेरि जब हामी बसबाट हाम फाल्छौँ तब के हुन्छ भने अब हाम्रो बडी त के हुन्छ भने पुरै बडी बसकै मोसनमा कुदिरहेको हुन्छ नि त, बसकै मोसनमा भइरहेको हुन्छ भन्ने खोजेको, हाम्रो बडी पनि मोसनै भइरहेको हुन्छ। अनि जब हामी यसरी हाम फाल्छौँ तब हाम्रो लेग चाहिँ रेस्टमा आइहाल्छ, तर हाम्रो बडी चाहिँ कता हुन्छ त, बडी चाहिँ बसकै मोसनमा कुदिरहेको हुन्छ। अनि हामी के हुन्छ भने हाम्रो बडी बससँगै अगाडि फरवर्ड हुन्छ क्या, अगाडि नै के हुन्छ अरे अगाडि नै जान खोज्छ हो, किन, ड्यु टु इनर्शिया अफ मोसन क्या, हाम्रो बडी मोसनमै रहन खोज्छ हो, यसलाई नै के भन्छ भन्दाखेरि इनर्शिया अफ मोसन भन्छ। रिमेम्बर द्याट इनर्शिया अफ मोसन इज द मोसन इन विच द बडी रिमेन इन्टु मोसन। सक्यो ओके। सो अब नेक्स्ट इज इनर्शिया अफ डाइरेक्सन। इनर्शिया अफ डाइरेक्सन भनेको इट इज द इनएबिलिटी अफ एन बडी टु चेन्ज ओके। अब भन्न खोजेको इनर्शिया अफ डाइरेक्सन भनेको नि द प्रोपर्टी अफ बडी टु रिमेन्स इन इट डाइरेक्सन अफ मोसन, द प्रोपर्टी अफ अ बडी टु रिमेन्स इन इट्स द डाइरेक्सन अफ मोसन भनेको बडीको एउटा यस्तो प्रोपर्टी हो जुन चाहिँ एउटै डाइरेक्सनमा रहन खोज्छ हो, एउटै डाइरेक्सनमा जान खोज्छ भने एउटै त्यो डाइरेक्सन त्यसले चेन्जै गर्न सक्दैन भने, अथवा चेन्ज गर्न अलिक इनएबिलिटी अथवा त्यसले एबिलिटी देखाउँदैन भने हो, चेन्ज गर्न एबिलिटी देखाउँदैन भने त्यस्तोलाई के भन्छ, इनर्शिया अफ के भन्छ, डाइरेक्सन भन्छ। जस्तै एक्जाम्पल दिउँ न, एउटा बस यता जाँदैछ अरे, जाँदै यो बस यता छ अरे, यहाँनिर यस्तो बाटो घुमेको छ अरे, यस्तो के छ घुमेको छ अरे, तिमीहरूले पनि एक्सपिरियन्स गरिसकेको छ यो चाहिँ। अब यो बस यसरी गयो अरे, अब जब यो टर्निङ हान्दाखेरि के हुन्छ भने यस्तो टर्निङ हान्छ, तब हाम्रो बडी के हुन्छ भने यसरी हान्दाखेरि हाम्रो बडी त यतापट्टि हुत्तिन खोज्छ नि, यतापट्टि हुत्तिन खोज्छ नि भनेको यस्तो यता जान खोज्छ नि। अब जान्दै यो डाइरेक्सनमा जानुपर्ने हो, हाम्रो बडी त के हुन्छ भने यतिको डाइरेक्सनमा जान खोज्छ क्या, यतिको डाइरेक्सनमा अथवा यतिकै डाइरेक्सनमा यसरी यतिकै डाइरेक्सनमा जान खोज्छ, यतिकै डाइरेक्सनमा क्या, रफली भयो, सरी फर द्याट होइन। अब भन्न खोजेको के भने नि, यो एउटा यस्तो पाथ भयो, अब बस यता जाँदै थियो भने जब बस टर्निङ लिन्छ नि हाम्रो बडी त यतै जान खोज्छ क्या हो, यतै जान खोज्छ, यसरी यतै जान खोज्छ। किन भन्दाखेरि जस्तै अब यस्तो कोल्डिन्छौँ नि हामी बस टर्निङ लिँदाखेरि होइन हो, यसलाई भन्छ इनर्शिया अफ डाइरेक्सन क्या, एउटै डाइरेक्सनमा जान खोज्छ हो, यसलाई भन्छ के अरे इनर्शिया अफ डाइरेक्सन भन्छ हो। प्यासेन्जर सिटिङ इन द टेन्स ठिक छ,
यसलाई के भन्छ इनर्शिया अफ डाइरेक्सन भन्छ सो फर द्याट फर दिस भिडियो विल टक अबाउट अन्ली दिस अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी के ल्याउँछौँ भन्दाखेरि फोर्स छ अनि अर्को मोमेन्टम हुन्छ होइन अनि मोमेन्टम अनि हाम्रो इम्पल्सको कुरा आउँछ त्यसपछि होइन यस्तो यस्तो कुराहरू अब ल्याउनेछौँ सो अब इफ यु अब भिडियो क्लोज गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा मेरो च्यानलमा लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर गरिदिनु होला ओके इफ यु लाइक